علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے فرائض، غسل کے 3 فرائض ہے۔ نمبر 1 ایک مرتبہ منہ بھر کر گلی کرنا۔ نمبر 2 ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حمزہ مدیب شیخ۔ اس کے اندر یہ ہے کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے سے پہلے کی دعا: اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ وبرکاتہ۔ سو کر اٹھنے کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کے طرف سب کو جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی۔ نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے واجبات: وہ چیز اگر جو بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا۔ قرات کرنا۔ قرات کے بعد رکوع اور رکوع کے بعد سجدے میں ترتیب قائم رکھنا۔ قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع کون سا
तादील अरकान यानी रुको और सजदों को इत्मीनान से अदा करना, कादायोला यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद की मिकदार बैठना, दोनों कादों में तशहुद पढ़ना, इमाम को फजर, मगरिब, ईशा, जुमा और तरावी की नमाज और रमजानुल मुबारक के वित्रों में जोर से किरात करना, असर और जोहर में आहिस्ता किरात पढ़ना। लफ्ज़ सलाम से नमाज खत्म करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैतुल कला की सुन्नत है। नंबर 1 साड़ा का जाना, नंबर 2 जूता या चप्पल पहन कर जाना, नंबर 3 दुआ पढ़ कर जाना, नंबर 4 पहले बाया पाँव अंदर रखना, नंबर 5 किबले के तरफ ना मुँह करना ना पीठ करना, नंबर 6 बिल्कुल बात न करना, नंबर 7 खड़े होकर पेशाब न करना, नंबर 8 बाया से इस्तिंजा करना, नंबर 9 इस्तिंजा के बाद मिट्टी या साबुन से अच्छे से धो लेना, नंबर 10 दाएं पाँव से बाहर आना, नंबर 11 बाहर आने के बाद दुआ करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाकिज़े वुज़ू 8 चीजों से वुज़ू टूट जाती है, उन्हें नवाकिज़े वुज़ू कहते हैं। नंबर 1 पाक आना, पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना। नंबर 2 यानी हवा का पीछे से निकल जाना। नंबर 3 बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। नंबर 4 लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 5 मुंह भर के करना। नंबर 5 नमाज में कहका मारकर हंसना, कितनी आवाज से हंसना के पास खड़े लोग उसे सुन सकते हो। नंबर 7 बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 8 पागल हो जाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 1 ईमानियात पर अद्दीनु युस्रुल तर्जमा, दिन आसान है। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नती सलाह, जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3 मुआमलात पर मन गश फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। ये थे अहमद अजहर बागवान, हाजी समीर साहब और सोहेल भाई की तरफ से इनाम आया है, वो अपने नाम लेकर जाए। देखिए ऐसे जो इजलास होते हैं, जलसे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिरौन कौन था? फिरौन मिस्र का एक नाफरमान बादशाह था। हज़रत मूसा अलैहि सलाम का लक़ब क्या है? हज़रत मूसा अलैहि सलाम का लक़ब क्या है? हज़रत मूसा अलैहि सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से बात की थी। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से 30 पहाड़ पर बात की थी। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से तूर पहाड़ पर बात की थी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को 30 कौम से नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को बनी इस्राइल, फिरौन और उसकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहि सलाम के भाई का नाम क्या है? हज़रत मूसा अलैहि सलाम के भाई का नाम हज़रत हारून अलैहि सलाम है। हिजरी साल तक शुरू हुआ। हिजरी साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हुआ। मक्का मुकर्रमा तब फतह हुआ। मक्का मुकर्रमा सन 8 हिजरी में फतह हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कितने मतन हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के मकान में हुई। खुलफाए राशिदीन जिनको कहा जाता है। खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी,
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں کس نے خریدا؟ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ علم کا دروازہ کس ثابت ہوتا جاتا ہے؟ علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کن کی؟ اسلام میں سب سے پہلے شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ سب سے پہلے کس صحابی نے اذان دے؟ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ روح الامین کن کو کہا جاتا ہے؟ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہے۔ نمبر 1 فجر، فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں۔ نمبر 2 ظہر، ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں۔ نمبر 3 عصر، عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں۔ نمبر 4 مغرب، مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں۔ نمبر 5 عشاء، عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے تحمیم زین الدین، انہوں نے نماز کو بتائے اور نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیہوں کو عربی میں قمح کہتے ہیں۔ ٹماٹر کو عربی میں ٹماٹم کہتے ہیں۔ گاجر کو عربی میں جزل کہتے ہیں۔ کدو کو عربی میں دبا کہتے ہیں۔ شہد کو عربی میں اصل کہتے ہیں۔ ککڑی کو عربی میں قصہ کہتے ہیں۔ لہسن کو عربی میں سم کہتے ہیں۔ بینگن کو عربی میں باذنجان کہتے ہیں۔ امی وہ موبائل جو چارجنگ لگا لا میں نے وہ 2 اس کے بعد پیاز کو عربی میں بصل کہتے ہیں۔ وہ جو چارجنگ موبائل لگے ہے نا تمہارا پرانا موبائل، وہ موبائل تو اس کے بعد، اور وہ جو نیا مچھلی کو عربی میں سمک کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عربی کے اندر کبھی دیکھیں تو اسلام کا بہت زیادہ خزانہ عربی کے اندر ہی موجود ہے۔ آج کل ہم نے بہت ساری زبانیں سیکھ لی لیکن ہم نے عربی کو سیکھنا پسند نہیں کیا۔ ماشاءاللہ ہمارے مکتب کے بچوں نے عربی کے اندر جو سبزیوں اور کھانے کی چیزوں، اس کے بعد میں اسماء الحسنہ پیش کرنے کے لیے زبیرہ فہیم شیخ اور مدیحہ ایوب پٹھان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اسماء الحسنہ پیش کریں۔ حاضر ہوئے ساتھ کی طرف سے تمام بچوں کے لیے اجتماعی انعام 300 روپے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الغنی البدیع المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم
القابیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباسط الخفیع الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں پانی پینے کی سنتیں پیش کرنے کے لیے اسعد عارف انصاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور پانی پینے کی سنتیں پیش کریں. آگے بس آگے اور آگے شروع کر. تھوڑا پیچھے ہاں بس اور تھوڑا آگے بس شروع کر. پانی پینے کی 6 سنتیں. نمبر 1 دائیں سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 بسم اللہ کہہ کر پینا. نمبر 5 3 سانس میں پینا. نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس بھائی کی طرف سے انعام آئے بچوں کے لیے، وہ اپنا انعام لے کر جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیمم پاک مٹی یا اس جیسی چیز سے بدن کی پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں. تیمم کے فرائض. تیمم میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کر پورے چہرے پر پھیرنا. نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کر دونوں ہاتھوں پر پھیرنا. تیمم کا طریقہ. سب سے پہلے نیت کرنا کہ میں بدن کی پاکی حاصل کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں. پھر دونوں ہاتھ مٹی یا پتھر پر مار کر انہیں جھاڑ لے اور پورے چہرے پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے. اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی یا پتھر پر مار کر انہیں جھاڑ لے اور دائیں ہاتھ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے اور بائیں ہاتھ پر بھی. مسئلہ. تیمم کی اجازت ان صورتوں میں ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا پانی نہ ہو یا پانی تک نہ پہنچ سکتا ہو. ماشاءاللہ. اسلام ایک ایسے مذہب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. تو مسلمان اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور اچھے کام کرتے. تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اشارے کا پروگرام ہے. تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ ہم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. مسلمان اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور اچھی کام کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. بندے خدا کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں جانے کا بیٹا، گھر میں جانے کا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا محشر میں پوچھے گا، خدا محشر میں پوچھے گا، خدا محشر میں پوچھے گا، خدا محشر میں پوچھے گا. گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری. خدا محشر میں پوچھے گا، گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری. مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھا، میرا جیون بھی فانی ہے مگر میں اس سے غافل تھا. کفن بازار میں آبی جھکا لیکن میں غافل تھا، میری میت کا تختہ بھی بنا لیکن میں غافل تھا. خدا محشر میں پوچھے گا، گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری. میں غفلت میں گناہ کرتا رہا افسوس لیکن اب، مگر اب کوئی بھی افسوس کا بنتا نہیں مطلب. مجھے بھی موت لینے آ گئی، اب کیا کروں گا میں اندھیری قبر میں، اب کس طرح تنہا رہوں گا میں. خدا محشر میں پوچھے گا، گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری. اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، یہاں طاقت نہ دولت نہ یہ رشتے کام آئیں گے. حساب زندگی دینے اٹھایا جائے گا مجھ کو، خدا کے سامنے محشر میں لایا جائے گا مجھ کو. خدا محشر میں پوچھے گا، گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری. خدا پوچھے گا بتلا علم پر کتنا رہا عامل، کہاں پر خرچ کی تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل. سوال جسم بھی ہوگا، سوال زندگی ہوگا، سوال علم بھی ہوگا، سوال بندگی ہوگا. خدا محشر میں پوچھے گا، گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ پہ تب تاری. میں کیسے سامنا کر پاؤں گا رب کے سوالوں کا، چھپاؤں گا کہاں رب سے عمل نامہ گناہوں کا. میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میرے گناہوں پر، میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میری خطاؤں پر.
खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझे पे तब तारी मेरे मौला वहाँ बस तू ही मेरा आसरा होगा मेरा मुश्किल कुशा तेरे सिवा ना दूसरा होगा वहाँ मुमकिन नहीं तालिब पकड़ से रब के बच पाना वहाँ मुमकिन नहीं तालिब कहीं जाकर के छुप जाना खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तरफ से तमाम बच्चों के लिए इज्तिमाई इनाम आया 500 रुपये अल्लाह ताला खुद बरकत देगा बंदे खुदा की तरफ से 500 रुपये इनाम आया है इज्तिमाई इनाम तमाम बच्चों के लिए अल्लाह ताला खुद बरकत देगा तू आज खड़े जब मैं बोला तो टाइट खड़े रहे जमेगा ना अच्छा शुरू कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अच्छे बच्चे अल्लाह से डरते अच्छे बच्चे साफ सुथरे रहते अच्छे बच्चे सलीके से कपड़े पहनते अच्छे बच्चे अपने बाल और नाखून बड़े नहीं रखते अच्छे बच्चे सबक याद करते अच्छे बच्चे सलीके से कपड़े पहनते अच्छे बच्चे अपने बाल और नाखून बंद रखते अच्छे बच्चे सबक याद करते अच्छे बच्चे मोबाइल में गेम नहीं खेलते अच्छे बच्चे जिद नहीं करते अच्छे बच्चे मोबाइल में गेम नहीं खेलते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माशाल्लाह हसनैन सोहेल ने बड़ी बेहतरीन बरकातु नमाज के मकरूह औकात यानी वो औकात जिनमें नमाज पढ़ना जायज नहीं इन औकात में किसी भी तरह की नमाज पढ़ना जायज नहीं चाहे फर्ज हो या नफल अदा हो या कज़ा नंबर 1 सूरज के निकलने के वक्त से लेकर उसके बुलंद होने तक तकरीबन 20 मिनट नंबर 2 आसमान में सूरज निकलने से लेकर उसके ढलने तक तकरीबन 5 मिनट नंबर 3 सूरज में पीलापन आने से लेकर उसके डूबने तक तकरीबन 20 मिनट मसला असर की नमाज को सूरज पीला पड़ जाने तक मुअक्कर करना मना है लेकिन किसी वजह से ताखिर हो तो उस दिन की नमाज असर पढ़ सकते हैं इनके अलावा औकात ऐसे हैं जिनमें नफल नमाज पढ़ना मकरूह है नंबर 1 सुबह सादिक से सूरज निकलने तक नंबर 2 असर की नमाज के बाद सूरज पीला पड़ जाने से पहले तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माशाल्लाह ये ये सब आएंगे बेटा ये थोड़ा क्रॉस कर लेना थोड़ा क्रॉस सेंटर में बेटा ये थोड़ा सा सेंटर में आएगा सेंटर में बस इधर में देखिए
वही बात बेटा आज हमारे माशरे में देश की मेहनत, देश की लालच, देश की तमाम देश की ख्वाहिश, देश की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आपस में ही देश की लेन देन पर फक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुम्मा भाई। वालेकुम अस्सलाम नंदू भाई। और क्या हाल है? सब अल्लाह का करम है। ये पोरे को लेके क्या निकले? पोरे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे। अरे ये उल्टी गंगा कब से भेजी? लोग तो छोकरी का रिश्ता ढूंढते, लेकिन तुम एक छोकरे का रिश्ता ढूंढ रहे। मैं क्या बताऊं, एक उनका एक पोरा है, इस एक उनका एक पोरा है। आपके घर से एक ऐसे घराने की लड़की बताओ जो खूब दबा कर मान मिले। अरे मेरे समझ में ऐसे लड़की लड़की नहीं जा तुमको खूब दवा की मांग मिले, लेकिन ना इतना नन्नू चाचा है के जो अपने छोकरी का रिश्ता ढूंढ रहे। चलो उनके पास चलते। चलो। देर किस बात की? फोन करने का डायरेक्ट जाने का। अस्सलाम वालेकुम नन्नू। वालेकुम अस्सलाम जमान लल्लू भाई। देखो नन्नू भाई, ये है जुम्मा भाई जो अपने छोकरी का रिश्ता ढूंढ रहे। तुम्हारी वो छोकरी है ना, तुम्हारी सोचा है तुम्हारे पास लेके आओ। हाँ मेरी भी एक लड़की जिसका नाम सनोवर है, मैं उसका रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। ये रहा मेरा पोरा, कितना पोरा है? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चाचा मेरा नाम बाबू है। बाबू बेटा कितने पढ़े हो? चाचा 10वीं फेल हूँ, 10वीं फेल। ठीक है आपका लड़का मुझे पसंद है, चलो देश पर लेन देन की बात करते। अरे क्या बताओ तुम्हारे को नन्नू चाचा, अभी ज्यादा बड़ा तो मुंह नहीं खोल सकते। एक तो ये 10वीं फेल है, पोरे को ही पूछ लो उसको क्या चाहिए। बोल रहे पोरे 1 लाख रुपए कैश, एक बाइक, एक कार, इतना मांग रहा हूँ क्योंकि 10वीं फेल हूँ। अगर डिग्री रही होती तो इससे 3 गुना ज्यादा ही होता। को बता दहेज तो इस्लाम में हराम है। देखो आपको शादी करनी है तो करो वरना मत करो। जुम्मा भाई ये पुराने ख्याल के लोग लग रहे हैं, अपन एक काम करेंगे, चलो दूसरा रिश्ता ढूंढते। सच कह रहे हो तुम नन्नू भाई, हम ये पुराने ख्यालों के लोग लगते हैं। चलो दूसरा रिश्ता ढूंढते। अरे रुको इतनी भी क्या गई है, मैं मौलाना को फोन कर बुलाता हूँ। माइक बता ऊपर जा खड़े रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अरे पहले रिंग दे। चल इधर देख कैमरे पे, इधर देख बेटा। हेलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नन्नू चाचा क्या हाल है? सब अल्लाह का करम है। जरा मेरे घर पे आ जाइए, कुछ जरूरी बात करनी थी। ठीक है मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। पीछे तू आ जा, बोला तू आ जा। ये इधर देख। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नन्नू चाचा बताओ क्या मसला है? इन्हें बताइए इस्लाम में दहेज मांगना कितना हराम है। अच्छा ठीक है, मैं सबको दहेज के बारे में बता देता हूँ। हमारे शरीयत मुतहरा में दहेज की लेन देन बहुत बड़ा गुनाह है और हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज की लेन देन पर लानत फरमाई है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में दहेज की लानत, दहेज की लालच, दहेज की हिर्स, दहेज की तमा, दहेज की ख्वाहिश, दहेज की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आपस में ही दहेज की लेन देन पर फक्र करते हैं। यहाँ तक के बैंक से लोन उठाने पर भी शर्म महसूस नहीं करते। हद तो यहाँ तक बढ़ गई है कि लोग शादी से 2 महीने पहले ही दहेज का सामान रखने के लिए अपना घर खाली कर देते हैं। हालांकि मेरे भाइयों ये सब गुनाह के काम है। आप तारीख उठा के देखिए,
اس لیے ہم کو شادی سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے. سادگی کے ساتھ نکاح کرنے میں برکت ہے. مولانا صاحب, آپ کی بات سے مجھے ابھی پتا چلا کہ دہیج مانگنا اسلام میں کتنا حرام ہے. سنو لوگوں, سنو ماں بہنوں, اسلام میں دہیج مانگنا بہت زیادہ حرام ہے. آپ بھی اس کے بعد نہ کبھی دہیج لینا اور نہ دینا, سمجھے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ اجتماع یہ نام آیا ہے, اللہ برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد, محترم بزرگوں, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے بہت بڑی دولت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والے کی بنیاد پر چل رہا ہے. جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا, اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے. میرے بھائیوں, ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے. جب ہم ایمان سیکھ جائیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو ایمان کا ہر عمل آسان ہو جائے گا. اگر عمل کمزور ہے تو دل کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے, ہم نے پہلے ایمان سیکھا, پھر قرآن سیکھا. قرآن کے سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے قبول فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفسدات نماز یعنی ایسی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں بات کرنا جان کر ہو یا بھول کر, تھوڑی ہو یا زیادہ, نماز پڑھتے ہوئے کسی چیز کا کھا لینا, کسی تکلیف یا درد کی وجہ سے کرانا آہ اوہ یا اف کرنا, نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا, قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی خراب ہو جائے, قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھنا, نماز میں ایسی حرکت کرنا جس سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سینہ پھیر لینا, ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا, امام کی جگہ سے آگے بڑھ جانا یا پھر کوئی فرض چھوڑ دینا. ماشاءاللہ, یہ تھے زید آصف شیخ. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद माही अनीश शेख, इनके लिए नाम आया है. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज के शराइत, नमाज के बाद 7 फराइज है जिन्हें शराइत कहते हैं. नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अली भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं अपने मकतब अबू रैना से आ रहा हूँ. मैं आपसे कुछ चंद सवाल कयामत के बारे में कर सकता हूँ क्या? हाँ कीजिए ना अली भाई, जरूर. सवाल, कयामत से पहले मुसलमानों के बादशाह कौन होंगे? जवाब, कयामत से पहले मुसलमानों के बादशाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे. इमाम मेहदी का नाम क्या है? इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद और वालिद यानी अब्बा का नाम अब्दुल्ला है. इमाम मेहदी किस खानदान से होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद में से होंगे. इमाम मेहदी से बेअत किस मकाम पर होगी? उस वक्त के औलिया व अब्दाल हजरत अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान आपके हाथ पर बैठ करेंगे. कौन सा खास लश्कर आपसे आपका साथ देगा? खुरासान का खास लश्कर आपका साथ देगा जिसकी कमान मंसूर नामी शख्स के हाथ होगी. कौन सा खास लश्कर आपसे मुकाबला करेगा? सुफियानी लश्कर आपसे मुकाबले के लिए आएगा लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब जमीन में दसा दिया जाएगा. इमाम मेहदी कितने साल हुकूमत करेंगे? 7 साल हुकूमत के बाद आपका इंतकाल हो जाएगा और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे. माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने खूब सही जवाब दिए, शुक्रिया. आपसे बहुत खुशी हुई. मैं और मेरे दोस्त लोग भी आपके मदरसे में दाखिला लेना चाहते. हाँ जरूर कीजिए ना. आप हमारे अनीस मौलाना और मजहर मौलाना से बात कीजिए और दाखिला कीजिए आपका. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. माशाल्लाह, ये थे अपने मकतब अबू हुरैरा के तालिब इल्म. इसके बाद मैं आयशा बशीर को दावत देता हूँ. नमाज को अदा करने की शर्त ये है कि जो वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया है उसी वक्त पे पढ़ी जाए. वक्त से पहले पढ़ने से नमाज बिल्कुल दुरुस्त ना होगी और वक्त के बाद पढ़ने से वो अदा नहीं बल्कि कज़ा होगी. दिन रात में 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है: फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा. फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से लेके सूरज निकलने तक. जोहर की नमाज का वक्त जवाल के बाद से लेके हर चीज़ का साया उससे दुगना हो जाने तक. असर की नमाज का वक्त जोहर के वक्त के खत्म होने के बाद से लेके सूरज के डूबने तक. मगरिब की नमाज का वक्त मगरिब की तरफ रहने वाली सफ़ेदी गायब होने से पहले से तो सूरज के डूबने तक. ईशा की नमाज का वक्त आसमान पर रहने वाली सफ़ेदी गायब होने के बाद से लेके सुबह सादिक तक. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. माशाल्लाह, ये थे ज़की गुलाम मोहम्मद. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. खाना खाने की 14 सुन्नतें हैं. नंबर 1 दस्तरखान बिछाना. नंबर 2 दोनों हाथ गट्टों तक धोना. नंबर 3 एक जानू या 2 जानू बैठना. नंबर 4 टेक लगा कर न खाना. नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना. नंबर 6 दाएं से खाना. नंबर 7 3 उंगलियों से खाना. नंबर 8 अपने सामने से खाना. नंबर 9 बहुत ज्यादा गर्म न खाना. नंबर 10 खाने में ऐब न निकालना. नंबर 11 अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना. नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ कर लेना.
नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे आयशा बशीर। इसके बाद में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमाए तमजीद सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे बिलाल बशीर शेख। टूटू भी लेना। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथी ज़कात, पांचवा हज, चौथी ज़कात, पांचवा हज। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह, यही तो उम्र थी। इसके बाद में चलो बेटा इधर आ गया। किस में क्या नहीं आ रहा? चलो इधर यहाँ शुरू कर। हाँ शुरू। वाहिद स्नानो सनासातीन अर्बाचात खमसा 5 सित्ता 6 समानिया 8 असरा 9 असरा 10। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अम्मी इजाजत दो, मुझे गज़ा में जाना है। मुझे गासिब यहूदी से फलस्तीन को छुड़ाना है। मुझे इस कौम के सब नौजवानों को बताना है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का आया जमाना है। मेरी अम्मी इजाजत दो, मुझे गज़ा में जाना है। मुझे गासिब यहूदी से फलस्तीन को छुड़ाना है। मुझे इस कौम के सब नौजवानों को बताना है। जिहाद फी सबीलिल्लाह आया जमाना है। मेरे बेटे खुदा हाफिज, खुदा की राह में जाओ। दुआ है शुक्र लौटो, फातिया भी को तुम पाओ। वरना जन्नतों में हम मिलेंगे हुक्मरानी से। वही तो असल दुनिया है, वही अपना ठिकाना है। मेरी अम्मी इजाजत दो, मुझे गज़ा में जाना है। मुझे गासिब यहूदी से फलस्तीन को छुड़ाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, एक ऐलान यह है कि तमाम मस्कुरात के लिए उर्दू अरबी को कायदा भी पढ़ाया जाता है और दीनी तालीम भी दी जाती है। लिहाजा इसके दाखिले जो तो जारी है। हाफिज सईद साहब से और स्कूल के जो स्टाफ है उनसे कांटेक्ट करके दाखिले हासिल कर सकते हैं। जामिया एजाजुल कुरान मोमिनपुरा, जो कि अभी मदरसे को शुरू होकर तकरीबन 1.5-2 साल हुए हैं। ये इदारा जो है तो मोमिनपुरा में चलता है। इस मदरसे में जो है तो तकरीबन 120 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और इस मदरसे में स्कूल की भी तालीम है और हिफ्ज़ नाज़िरा और आलिमियत की भी तालीम है और इसके भी जो है तो दाखिले जारी है। लिहाजा शहर के अंदर ये इदारा है मोमिनपुरा में। सभी हजरात से गुजारिश है कि जो लोग इसमें दाखिला लेना चाहते हैं दाखिले लें।
और करीब में जो है तो हमारे 5 किलोमीटर पर कुरान मदरसा है, मदरसा एजाजुल उलूम कुरान, जिसके अंदर भी जो है तो दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी नज़्म है। मदरसा एजाजुल उलूम में भी जो है तो हिफ्ज, दीनियात, आलिमियत और आलिमियत की तालीम है। इसी के साथ साथ जो है तो छुट्टियों में जो है तो समर वेकेशन एक कोर्स है जो शहर के और अतराफ के लोगों के लिए रखा गया है, जिसके अंदर बच्चों को जो छुट्टियां लगती है, बच्चे मई में खाली रहते हैं, तो समर वेकेशन ऐसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बच्चे, वो जो है तो इसमें दाखला ले सकते हैं। अब बात आती है इदारा फैज़ शिबली की। इदारा फैज़ शिबली संगमनेर ये उलमा किराम का एक इदारा है, जिसके मातहती में जो है तो मकातिब चलते हैं। 10 मकातिब शहर में चलते हैं, 3 मकातिब जो है तो मस्तूरात के शहर में चलते हैं। ये गैर इकामती जो है तो मकातिब और 3 मदरसे जो है तो मस्तूरात के, जो बड़ी मस्तूरात माँ बहनें हैं, इनको पढ़ाने वाली भी जो है तो मस्तूरात है। और इस इदारा का क़याम जो है तो 2018 में हुआ, और इस इदारे की मातहती में एक बड़ा मुसाबका नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर 2019 में, अक्टूबर 2019 में ताज गार्डन में हुआ था, जिसमें जो है तो 3 बच्चे जो कामयाब हुए थे, उसमें से एक बच्चे को जो है तो ऑल महाराष्ट्र नातुन नबी मुसाबके में भेजा गया था। वहां पर भी जो है तो उसे इनामात से नवाजा गया, और यहाँ पर भी जो बच्चे आला नंबरात से कामयाब हुए थे, उनको भी जो है तो इनामात से नवाजा गया। अब हम जो निसाब पढ़ाते हैं मकातिब में, ये जो है तो दीनियात का निसाब है। यहाँ पर भी जो है तो अपना जो मकतब है, मकतब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अब्दुल्ला मस्जिद में चलता है, 2018 से जो है तो हम लोग इसको संभाल रहे हैं। हमारी जो है तो एक मकतब कमेटी है, माशाअल्लाह जो है तो कमेटी का जो है तो हमें अच्छा रिस्पांस है। कमेटी जो है तो हमारी गाइडलाइंस पर हमारे मशवरे के साथ में हर महीने जो है तो हम मशवरा करते हैं, और गाहे बगाहे जैसी ज़रूरत पड़ती है हमें जो है तो हम जो है तो मशवरा करते हैं, और हमारे जो उस्ताद है हमारी रहबरी पर जो है तो वो अमल करते हैं। और माशाअल्लाह जलसे की जो तैयारी जो है तो उस्ताद के साथ साथ हमारे इदारे के लोगों ने भी जो है तो इसमें हिस्सा लिया है और तैयारी कराई है। लिहाजा हमारे जो अज़ाइम हैं, हम ये चाहते हैं कि समाजी खिदमत के साथ साथ एक ऐसा जो है तो एक क्लिनिक हो, एक दवाखाना हो, जहाँ पर जो है तो लेडीज के लिए जो है तो सारी सहूलियात हो, जो भी चीजें जरूरत पड़ती हैं, और उनका जो है तो कम से कम खर्च में इलाज हो। मुफ्त तो नहीं कह सकते, यानी बिल्कुल एक जो है तो मुनासिब दाम में जो है तो उनका क्या हो, इलाज हो। एक लेडीज दवाखाने की जो है तो सख्त जरूरत है, ये हमारे इरादे और अज़ाइम में से। इसी तरह से मरीजों के लिए जो है तो एम्बुलेंस का और हॉस्पिटल का इंतजाम हो, और सही रहबरी के साथ में जो है तो मरीजों की जो है तो सही रहबरी हो, ये भी जो है तो हमारा इरादा है। लिहाजा इस इदारे के साथ साथ जो है तो जो भी लोग जो है तो ताउन करना चाहते, ताउन भी कर सकते हैं। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब जो पूना से सफर कर कर यहाँ पर आए हैं, और जिनको सुनने के लिए जो तो हम बैठे हैं, मैं हजरत वाला से गुजारिश करूँगा कि अपने खिताब से हम सबको महसूस फरमाए। हजरत मौलाना निजामुद्दीन फ़खरुद्दीन साहब, वालिद का नाम भी फ़खरुद्दीन है, और फ़ख्र महाराष्ट्र का आपको खिताब भी मिला है, और आप माशाअल्लाह दारुल निज़ामिया सुफिया के नाजिम और मोहतमिम भी है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आप जो है तो रुकन भी है। और इनकलाब में आपका मौजू जो है तो एक मजमून जो है तो हमेशा आता रहता है। आपका मजमून 2-3 दिन में, हफ्ते में जो है तो आते रहता है। बहुत सारे लोग जो तो आपसे इस्तेफादा हासिल करते हैं। और कभी कुछ नहीं, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ नौजवानों और ख़वातीन इस्लाम, मुख्तसर ये है कि हम सब जानते हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान नूर नबूवत से मुनव्वर था। आपके वालिद भी नबी थे, और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी नबी, फिर उनकी औलादे भी नबी। मगर आप कुरान मजीद में ये पढ़ते हैं कि
नबूवत का ख़ानदान होने के बावजूद इंतकाल से पहले हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अपने पास बिठाकर एक सवाल किया, एक बात पूछी थी, और उसी सवाल को कुरान मजीद में उस सवाल के जवाब को भी बयान किया गया है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया था, मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरी उम्र पूरी हो जाएगी और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो मेरी वफ़ात के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो जवाब में आपके बेटों ने ये बात कही थी कि हम उस खुदा की इबादत करेंगे जो आपका रब है और जो हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब है। तो ये कुरान मजीद का वाक़या इस बात को ज़ाहिर करता है कि जब ऐसा ख़ानदान जो नूर नबूवत से रोशन है वो अपनी औलाद के बारे में फ़िक्रमंद होता है कि आगे चलकर तुम किसकी इबादत करोगे, किसको रब मानोगे, तो आम मुसलमानों के लिए ये सोचने की बात है। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये गौर करने की बात है कि हम अपनी नस्लों की किस तरह फ़िक्र कर सकते हैं, उनके ईमान पर ख़ात्मे की और उनके इस्लाम पर बाकी रहने की। इसलिए कि ये जो दौर है, ये ज़माना है, ये जो माहौल है, ये बेदीनी का माहौल है। और हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इर्तिदाद का यानी इस्लाम से फिरने का रास्ता बहुत साफ़ हो चुका है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपनी नस्लों की, अपने बच्चों की फ़िक्र करें कि वो इस्लाम पर कायम रहे और उनका ख़ात्मा ईमान पर हो। और इसके लिए जो तरीक़ा है वो मकतब का रास्ता है। ये जो शहरों में, देहातों में, कस्बों में, गलियों में, महलों में जो मकातिब चल रहे हैं, जहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको दीनी तालीम दी जा रही है, जहाँ इनके अक़ायद दुरुस्त और मज़बूत किए जा रहे हैं, तो इन मकातिब को ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत किया जाए और मकातिब में अपने बच्चों को फ़िक्रमंदी के साथ भेजा जाए। देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, मगर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अपने इसी मुल्क का। हम सब जानते हैं गुजरात के फसादात को, कितने बड़े पैमाने पर गुजरात में दंगे धोपे हुए, फसादात हुए। उस ज़माने में जगह जगह रिलीफ कैंप लगे हुए थे, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमें राशन और खाने की चीज़ों को लेकर आती थी और गाड़ियों पर चढ़कर लोग जाते थे और उनको राशन दिया जाता था, फिर वो गाड़ियों से नीचे उतरते थे। ये हमने अपने इस मुल्क में ये बात को देखा है, कानों से सुना है। एक तंजीम की, एक मोमेंट की वहाँ पर गाड़ी आई राशन लेकर और लोग जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं और अपना राशन लेके नीचे उतर रहे हैं। तो एक बच्चा भी जो है उस गाड़ी पे चढ़ गया राशन लेने के लिए रिलीफ कैंप से निकलकर, और उसने वो राशन अपने हाथ में लिया, मगर जो तंजीम वहाँ पर पहुँची थी देने के लिए, उसके किसी जिम्मेदार ने उस बच्चे के कान में एक बात कही थी। तो उस बच्चे ने जैसे ही वो बात सुनी तो राशन वहाँ फेंक दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी से नीचे उतरा और रिलीफ कैंप की तरफ जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ जाने लगा। तो किसी ने रोक कर उसको पूछा कि लोग राशन लेकर जा रहे हैं और तूने अपने हाथ में लेकर फेंक दिया, क्या तुझको इसकी ज़रूरत नहीं है? तो उस बच्चे ने जो बात कही आप सुनिए। लंबी लंबी चौड़ी तकरीर हम और आप सुनते रहते हैं, मगर ये बच्चे के चंद जुमले बड़ी बड़ी तकरीरों के ऊपर भारी है। तो उस बच्चे ने जब ये सवाल किया गया तूने राशन क्यों फेंक दिया,
اور گاڑی سے نیچے کیوں اتر گیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ ان کے ایک آدمی نے میرے کان میں کہا کہ چپکے سے یہ کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. میرے کان میں اس نے کہا کہ چپکے سے میرے کان میں تو یہ کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. میں نے وہ راشن پھینک دیا اس لیے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دوں گا. بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، شرک نہیں کروں گا. اور ریزن اور وجہ یہ اس بچے نے بتایا کہ یہ تعلیم مجھ کو مکتب میں ملی ہے. مکتب میں مجھ کو علماء نے سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو یہ ایک مکتب کی کرامت ہے کہ ایک بچہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے تیار ہے مگر وہ شرک کرنے پر آمادہ نہیں ہے. دیکھیے یہ جو ہندوستان کے باہر جو مغربی ممالک ہے جہاں خاص طور سے جہاں کی خواتین کپڑوں کو بوجھ سمجھتی ہے اور وہاں پر بے حیائی عام ہے، مگر وہاں آپ جائیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں وہاں جو مسلم امت بستی ہے مغربی ملکوں میں، یورپ کے ممالک میں، آج بھی ان میں پردہ ہے، حیا ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ماحول ہے، دین کی بات کرتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں. تو یہ اگر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا نتیجہ ہے تو دوسری طرف وہاں جو مکتب چلتے یورپ میں، تو ان مکاتب میں جو تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے اس میں ان مکاتب کا بہت بڑا دخل ہے. اور یہ یورپ کی تہذیب میں اتنا بڑا ریولیوشن اور اتنا بڑا انقلاب جو ہے یہ مکتب کی دین ہے. لہذا مکتب کے بارے میں ہم کو اور آپ کو بہت زیادہ فکر مند رہنا چاہیے. اور برطانیہ میں آپ یہ دیکھیے کہ وہاں 16 سال کی عمر تک بچے کو سرکاری ایجوکیشن کمپلسری ہے، لازمی ہے وہاں پر. مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بچہ 16 سال کی عمر تک جب بریٹن کے برطانیہ کے اسکول اور ہائی اسکول میں سرکاری تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ 16 سال کی عمر تک بچپن ہی سے مکتب میں جا رہا ہے. وہ مکتب کا بھی نظام ہے، اسکول بھی پڑھ رہے ہیں اور مکتب کا بھی ایک سسٹم، ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے، وہ بچے وہاں بھی جا کے پڑھ رہے ہیں. تو 16 سال کی عمر سرکاری تعلیم حاصل کرتے کرتے نیم مولوی، آدھے مولوی بچے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بچے حافظ قرآن بھی ہو جاتے ہیں. یہ برطانیہ میں آپ یہ موجودہ حالات کی باتیں یہاں پر. اور ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو وطن عزیز ہے ہندوستان ہے تو یہاں پر تو بہت دشواریاں ہیں اور دین پر چلنے کے لیے بڑے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، بڑے رخنے پیدا کیے جا رہے ہیں اور منظم طریقے پہ یعنی سسٹمیٹک جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے کہ یہاں مسلمان دین سے بیزار ہو جائے. تو ایسے ماحول میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ فکر کریں اپنے مکتبوں کی. اور پھر آخر میں آپ کو 3 باتیں بتا کر اپنی بات پوری کروں گا. دیکھیے آپ، یہ سعودی عرب میں ایک شہر دمام، بہت مختصر ہے، اس کو آپ غور سے سنیے اور ادھر ادھر باتیں میں آپ لگیے مت. یہ باتیں آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، یہ آپ نے بہت کم سنی ہوگی. تو یہ جو دمام جو شہر ہے سعودی عرب میں، وہاں کی جیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام ہے فیصل عامری. یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، یہ زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے. وہ نوجوان جو تھا فیصل عامری، جیل میں اس کے ہاتھ سے ایک نوجوان لڑکے کا قتل ہو گیا تھا. ظاہر بات ہے وہ جیل میں ہے. اب جب اس نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا تو اسلامی قاعدے کے اعتبار سے قصاص ہے، اس کو بھی جو ہے قتل کیا جانا تھا. بدلے میں 3 دن باقی تھے، جیل سے باہر لا کر اس کو قتل کر دینا تھا، گردن مار دینی کی تھی اس کی، بدلے میں جان کے بدلے جان.
مگر 3 دن پہلے جس کے بیٹے کو اس نے قتل کیا تھا اس کا باپ آ گیا. اس کا جوان بیٹا اس کے ہاتھ سے مرا ہے. آدمی میں بدلے کا جذبہ بہت ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو اس نے قتل کر دیا, یہ اس کو بھی اگر قتل کر دیا جائے تو میرے کو سکون ہوگا, مگر ایسا نہیں ہے. اس نے یعنی اس کے باپ نے جس کا بیٹا مارا گیا ہے, مر گیا, فیصل عامری سے یہ بات کہی کہ دیکھ تو نے میرے بیٹے کو مار دیا, 3 دن کے بعد اب تجھ کو بھی قتل کیا جائے گا, مگر اسلام نے میرے کو معاف کرنے کا رائٹ دیا ہے, میں تیرے کو معاف کر سکتا ہوں, مگر ایک شرط پر تیرے کو معاف کروں گا میں. اس کو بھی اپنی جان پیاری ہے کہ میں تو اب مرنے والا ہوں, مجھ کو قتل کیا جائے گا اور یہ معاف کر رہا ہے مجھ کو, تو بہت بڑی بات ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیا شرط ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ میری شرط یہ ہے, میرے بیٹے کو تو نے مارا میں معاف کر دیتا ہوں, مگر اس شرط پر کہ تو جیل میں رہ کر قرآن کا حافظ بنے گا. اور وہ فیصل عامری جیل میں رہا اور جب باہر نکلا تو وہ قرآن کا حافظ بن کر نکلا. یہ ایک مسلمان کا قرآن سے تعلق ہے کہ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ نہیں لیا, بلکہ اس نے یہ سوچا کہ یہ اگر حافظ قرآن ہو جائے گا تو پھر یہ دوسروں کو پڑھائے گا, پھر وہ علم کا سلسلہ چلے گا اور پھر قرآن کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا قیامت تک جاری رہے گا. ایک مسلمان کا یہ جذبہ ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اب یہ دیکھیے کہ افغانستان میں جو شہر ہے, ایک بہت بڑا شہر ہے, اور وہاں ایک بہت بڑی جیل ہے. یہ میں آپ کو موجودہ حالات بتا رہا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان کے اس بڑے شہر کی جیل میں صبح مدرسے کھل جاتے ہیں. صبح اس میں وہاں عالم حافظ جیل میں قیدیوں کو پڑھانے جاتے ہیں اور ان کو تجوید سکھاتے ہیں. رمضان المبارک سے پہلے اس جیل سے 31 قیدی حافظ اور قاری بن گئے جیل میں رہ کر. پھر آپ یہ دیکھیے ابھی آخر میں آپ نے 1-2 بچیوں کی زبانی غزہ کی نظم سنی ہے. اس کو غزہ بھی بولتے ہیں اور غزہ بھی بولتے ہیں. یہ فلسطین میں ہے. 1992 میں 1992 میں وہاں پر ایک ادارہ قائم ہوا. اس ادارے کا نام تھا القرآن والسنہ ادارے کا نام. اور 1992 میں ادارہ چلانے والوں نے یہ ارادہ کیا کہ فلسطین کے چپے چپے پر قرآن کے حافظ پیدا ہو, اور یہ سلسلہ وہاں پر شروع ہوا. اور ابھی جو وہاں پر ظلم اور بربریت درندگی چل رہی ہے, اس کے شروع ہونے سے پہلے غزہ میں انہوں نے یہ نظام بنایا. 2 بڑی بڑی مسجدیں انہوں نے منتخب کی, 2 بڑی بڑی مسجدیں, کہ اس عرصے میں جو مرد اور عورتیں بچے حافظ قرآن ہو گئے وہ جمع ہوں گے. ایک مسجد میں مرد آئیں گے, بچے آئیں گے, اور دوسری جو ایک مسجد ہے اس میں عورتیں آئیں گی اور بچی آئیں گی, اور صبح سے لے کے وہ مغرب تک پورا قرآن سنا دیں گے. 1471 مرد حافظ اور عورتیں حافظات جمع ہوگی. ادھر مردوں کی مسجد میں اگر 12 سال کا بچہ فلسطینی غزہ کا رہنے والا قرآن کریم حفظ سنا رہا تھا, تو عورتوں کی مسجد میں 80 سال کی دادی بھی قرآن مجید جس نے حفظ کیا تھا وہ سنا رہی تھی. اور یہ دیکھیے آپ کے موجودہ جو بمباری ہے اور اسرائیل کی دہشت گردی ہے, تو اس جنگ میں 1471 میں سے بہت سارے حافظ مرد اور عورتیں شہید ہو گئی. یہ موجودہ جنگ ہے. اب بات اب غزہ کی نکلی تو میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتا دوں
کہ یہ جو فلسطین ہے اور وہاں بیت المقدس ہے، اس پر تو ہم نے بھی قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں نے بھی اس کو فتح کیا تھا، مگر ہم نے جب فتح کیا ہے بیت المقدس کو، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، ایک انسان کی بھی جان نہیں گئی۔ تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 632 میں آپ کو بیت المقدس کی چابیاں مل گئی، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ پھر آپ تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ پھر ایک ایسا دور آیا کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، یروشلم جا کے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، وہاں پر کوئی انسانوں کا خون نہیں بہا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، جس کو انگریزی میں بلڈ لیس ریولیوشن کہہ سکتے ہیں، غیر خونی انقلاب تھا وہ۔ مگر جب یہ درندے جب بھی وہاں پر داخل ہوئے بیت المقدس میں تو انہوں نے بہت خون خرابہ کیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے خون خرابہ نہیں کیا۔ دیکھیے برطانیہ کا ایک اسکالر مورخ ہے ایڈورڈ گیون، اس کی کتاب ہے ڈاؤن فال آف روما، انگریزی میں ہے، یعنی رومن حکومت کا زوال۔ یہ کتاب آپ پڑھیے، پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں یہاں پہ۔ تو اس نے لکھا ہے کہ جب یہ درندے بیت المقدس میں کسی زمانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے غصب کیا اس کو اور ناجائز قبضہ کیا، تو جیسے یہ فلسطین میں داخل ہوئے ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے ایک دن میں۔ اور جو وہاں پانی کے ہاؤس تھے، پہلے زمین پہ بڑے بڑے ہاؤس ہوتے تھے، ابھی بھی مسجدوں میں کہیں کہیں ہے، تو جو بڑے بڑے ہاؤس وہاں پر تھے مسلمانوں کے خون سے بھر دیا انہوں نے، اور اپنے گھوڑوں کو اس سے وہ نہلاتے تھے۔ یہ تاریخ ہے، گبن نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ اور یہ اتنے درندے خونخوار شیطان صفت لوگ ہیں، جب ان کے شہزادے برف کے علاقوں میں جہاں ٹھنڈی رہتی ہے شکار کے لیے جاتے تھے، ظاہر بات ہے سردی کے علاقے میں آدمی ہاتھ سیکتا ہے، آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا سیکوٹی جس کو بولتے ہیں، پیر بھی سیکتا ہے، پنجے بھی سیکتا ہے سردی کے زمانے میں۔ تو یہ جو شہزادے تھے خبیثوں کے اور درندوں کے، یہ شہزادے جب جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے برف کے علاقوں میں، تو اپنے پیروں کو گرم کرنے کے لیے غلاموں کے پیٹ پھاڑ کر ان کے پیٹ میں پیر رکھتے تھے گرمی حاصل کرنے کی۔ تو یہ تو بہت درندے لوگ ہیں، یہ شیطان صفت ہے یہ۔ اور آج بھی جو فلسطین میں چل رہا ہے دیکھ کر آپ کے دل دہل جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جوانوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے اور بچوں نے اپنے خون شہادت سے روزوں کا افطار کیا ہے۔ ہزاروں لوگ، ہزاروں بچے، ہزاروں مرد، ہزاروں عورتیں ان کے بھیٹ چڑھ گئے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ میں آخر میں آپ سے یہی بات عرض کروں گا، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کا آپ نے پروگرام سنا، اصل میں ہم کو اور آپ کو جو جمع ہونا چاہیے مکاتب کے جلسوں میں، ان بچوں کو سننے کے لیے ہی جمع ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر آئے اور انہوں نے آپ کو صورتیں سنائی، دین کی بنیادی باتیں بتائی، عقائد انہوں نے بیان کی، ان کو تیار کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے ان کو ٹرین کیا گیا، تیار کیا گیا، اور یہ ٹرین مکتب میں ہوئے۔ اب جو ان کے دل و دماغ میں جس عقیدے کو بٹھایا گیا ہے اسلام کے، اور جو اسلام کی تعلیمات ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی بچپن کے زمانے میں، یہ انشاءاللہ مرتے دم تک بھولنے والے نہیں، یہ اسلام پہ زندہ رہیں گے اور خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر رہے گا۔ لہٰذا سبھی مسلمانوں سے اس گزارش ہے کہ ہوائیں بہت مخالف ہے اور طوفان بہت تیز ہے، سیلاب امنڈ کر آ رہے ہیں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیجئے۔ ہر محلے میں مکاتب کا جو نظام ہے اس کو مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو بھی جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موصوف اور منصوب ہے،
یہ بہت بڑا نام ہے اور اسلام کی تاریخ میں بہت اونچا نام ہے، اور ان کے فیوز اور برکات اب بھی جاری ہے۔ کوئی بھی مولوی اس وقت تک مولوی نہیں ہو سکتا جب تک وہ حدیث کی کتابوں میں ان روایتوں کو نہ پڑھے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو یہ مکتب مبارکباد ہے، اور اس کو چلانے والے بھی جو ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس میں پڑھانے والے بھی جو ہے یہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنریشن اور ایک بہت بڑی نسل کو ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ مولانا صاحب جو اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے، مولانا ایوب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ختم قرآن تو اوپر آگے رودہ تمہارے ریکارڈنگ میں آئیں گے نا، وہاں بیٹھو جا کے پبلک کو دکھ رہے نہیں، تم جاؤ وہاں بیٹھو، کھڑے رہو بیٹھو۔ اب ختم قرآن کی نشست ہوں گی۔ کیا مولانا ایوب کریں گے؟ پیچھے لو، پیچھے چلو۔ اس سال 6 بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، ناظر قرآن اس سال 6 بچوں نے مکمل کیا ہے، اور 10 بچوں نے اس سال قرآن شروع کیا، جس کا پروگرام 1.5 مہینہ پہلے مسجد میں ہوا۔ اب میں حضرت مولانا ایوب ندوی صاحب جو کہ اس جلسے کے صدر ہیں، ان سے گزارش کروں گا ختم قرآن فرمائیں۔ آئی سے بیٹھا نا مفتی صاحب، یہ آئی سے یہ بیٹھ ادھر، مائک لے، مائک لے ادھر۔ ہلو، شروع کرو۔ سب ایک ساتھ پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے۔ بیچ میں رکھ دے، سورہ اخلاص سے قل اللہ واحد سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. इन 6 तलबा को मकतब की तरफ से कुरान शरीफ इनाम में दिया जाता है। हेलो हिलाओ, फिर से बोलो, शीतल। इन 6 तलबा को मकतब की तरफ से कुरान शरीफ इनाम में दिया जाता है। एक बच्चे का नाम लूँगा, साद इब्राहिम शेख। सदर साहब के हाथ से कुरान ले आज मौलाना कुरान। साद इब्राहिम शेख, रेहान अनवर शेख मौलाना निजामुद्दीन के हाथ से लो। जैद आसिफ शेख नंबर से, जैद आसिफ शेख मुफ्ती फारूक साहब के हाथ से। सोहेल शकील दफेदार मुफ्ती जाबिर साहब के हाथ से। हुज़ैफा अब्दुल माजिद खान हाफिज अब्दुल रशीद साहब। इसका नाम आएगा जकी गुलाम मोहम्मद मौलाना निसार साहब। वही नाम लाओ। इस साल 6 बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया और 10 बच्चों ने कुरान शुरू किया, तो उनको उसी वक्त इनाम दिया गया था। और इस साल सालाना जो इम्तिहान हुआ, मुमतहिन हजरात जो है तो मकतब के असातिज़ा के अलावा थे। इसमें अपने मकतब में तकरीबन 60 बच्चे पढ़ते हैं और अपने पास 6 क्लास है, साले पंजुम, साले चारुम, साले सुवम, साले दुवम, साले अव्वल और नर्सरी। हर क्लास में हमने सिर्फ एक ही नंबर रखा था। जैसे दूसरे जगह पर ऐसा होता है कि अव्वल, दुवम, सुवम 3 नंबर होते, लेकिन एक क्लास में बच्चों की तादाद कम रहने की वजह से हर क्लास में सिर्फ एक नंबर था। अब मैं जिन बच्चों का नाम लूँ वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। इनाम ये जो बच्चों को दिया जा रहा है, इसके अंदर पानी की एक बोतल है और एक पैड है और कंपास है और 6 नोटबुक है, 6 नोटबुक। तब मैं हाफिज सही साहब इनाम दो, जिसके कौन बचा उनके हाथ से देंगे। साद इब्राहिम शेख, ये साले पंजुम की क्लास में 1 नंबर से कामयाब हुआ है। इसका फीसद है 78.4। फिर सदर साहब के हाथ से ही इनाम। साले चारुम सुलेम फहीम शेख, ये मौलाना यासीन साहब के हाथ से इनाम है। सुलेम फहीम शेख इधर। हाजी सर सब आगे आ जाओ। इधर से अनस आया शेख साले सुवम, इसके 96.4 हैं। हाजी साहब के हाथ से। ये हमारे अब्दुल्ला मस्जिद के ट्रस्टी है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनसे जो तो मजीद अच्छे अच्छे काम ले। मोहम्मद यासीन मोमिन साले दुवम, ये हाजी जावेद चौधरी साहब आगे आ जाओ। जावेद चौधरी साहब। मोहम्मद यासीन मोमिन साले दुवम 92.8 इसका फीसद है।
साले अव्वल हमजा अजहर शेख। सोहेल भाई आपने बहुत इनामात दिए, आ जाओ इधर। आ जाओ हमजा अजहर शेख। मुफ्ती सालिम साहब आ गया। हसनैन सोहेल शेख नर्सरी क्लास। बेटा ये आते हैं अच्छा, ये हो गए 6 क्लासों के 6 इनाम। अब 2 खुसूसी इनाम ऐसे रखे थे हमने कि जो बच्चे पाबंदी के साथ में रोजाना जो तो हाजिर रहेंगे और जिनके अखलाक भी अच्छे रहेंगे और यूनिफॉर्म वगैरह पहन कर आएंगे, सफाई सुथराई के साथ में रहेंगे, ऐसे 2 बच्चे हैं। एक का नाम है उमरा लुकमान खान। उमरा लुकमान खान, जब से इस बच्ची ने एडमिशन लिया है माशाल्लाह यूनिफॉर्म के साथ आ रही है और हाजिरी भी जो है तो इसकी अच्छी है। हाफिज आसिफ साहब, अच्छा मुफ्ती जाबिर और क्या है? रेहान अनवर शेख, माशाल्लाह ये बच्चा जो है तो 2 दिन से जो है तो चिल्ले की जमात में भी है और नमाज का भी पाबंद है और माशाल्लाह घरेलू हालत जो है तो नाजुक होने के बावजूद भी, और ये बच्चा काम भी करता है और मकतब में पाबंदी से आता है और माशाल्लाह बच्चे ने कुरान भी मुकम्मल किया है। हाफिज आसिफ साहब, ये हमारा जलसा आज जो तो ख़त्म हुआ। मैं आए हुए तमाम हजरात, ख़ास तौर से हमारे मेहमान खुसूसी मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, इसी तरह से हमारे जलसे के सदर साहब मौलाना अयूब साहब नदवी, मुफ्ती फारूक साहब, मुफ्ती जाबिर साहब, मौलाना निसार साहब और हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब, मौलाना यासीन साहब, मौलाना निसार साहब और हाफिज़ ज़हीर साहब, हाफिज़ आसिफ साहब और जितने भी उलमाए किराम और आइम्माए किराम तशरीफ़ लाए हैं, मैं मुफ्ती सालिम साहब, इसी तरह से जिनका नाम लिया नहीं लिया सभी का और आने वाले तमाम ही अहबाब का और पर्दा नशीन माँ बहनों का खुद अपनी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से, मकतब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कमेटी है इनकी तरफ से और मस्जिद अब्दुल्ला के जो ट्रस्टियान हैं उनकी तरफ से और मस्जिद वाल जमात की तरफ से, सभी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से इस जलसे की कामयाबी के लिए जिसने भी अपना माल, वक्त या जिस तरह का भी ताउन किया है, जैसे भी ताउन किया है, मैं सभी का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में सभी से ये कहता हूँ, सभी हजरात के लिए यहाँ पर खाने का इंतज़ाम है, माँ बहनों के लिए भी, मर्द हजरात के लिए भी यहाँ पर खाने का इंतज़ाम है। पहले मस्जिद अब्दुल्ला में नमाज होगी और उसके बाद जो है तो खाना होगा। नमाज का इल्म, खाना अभी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, अभी दुआ होंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व अब्दुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़का मिन्हु नबियुका व अब्दुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन जमीइश शुरूरि वल फितनि मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन।
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة ومسيح الفتنة الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. उलमाए किराम के खाने का नज़्म अब्दुल्ला मस्जिद में है, उलमाए किराम मस्जिद में पहुंच जाए। और जितने भी मदरसे के मकतब के बच्चे हैं, 60 बच्चे, सबको एक इज्तिमाई इनाम है, वो कल इंशाल्लाह बाद नमाज मगरिब मस्जिद में तकसीम किया जाएगा। हर बच्चे को नोटबुक है और उसके साथ में कंपास है, इसलिए बच्चे कल जो तो मकतब में पहुंचे और जो भी इज्तिमाई रकम आई है बच्चों के, जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था उनके लिए, वो भी कल मकतब में तकसीम की जाएंगी। और उसके बाद जो छुट्टी का ऐलान होगा 10 जून से इंशाल्लाह मकतब शुरू होगा और मकतब के दाखिले शुरू होंगे। मस्तूरात के लिए भी खाने का नज़्म है, माँ बहनों के लिए जो तय किया गया है। खाने के लिए फौरन बैठ जाए, मस्तूरात भी और मर्द हजरात भी। जमात का टाइम बोलो ना, जमात का टाइम अभी अब्दुल्ला मस्जिद में 9:10 पे इंशाल्लाह जमात खड़ी होगी, पहुंच जाए मस्जिद में, पहुंच जाए 9:10 10:10 यहाँ पे जो हजरात है तो खाने के लिए यहाँ पे रुक जाए और खिदमत के तमाम साथियों को गुजारिश है कि टेबल लगा ले। उसी तरह से माँ बहनों के अंदर भी जो हमारी खिदमत में माँ बहनें हैं तो वो भी टेबल लगा ले और खाने के लिए वहाँ पर अभी इंतजाम कर ले। कुछ ही देर में आपके पास खाना पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। माँ बहनों के अंदर जो टेबल लगाने की फिजा बना ले। मौलाना अनीस और सदर साहब बहुत बड़ी ये क्या है मौलाना, ये किस ये मुफ्ती साजिम का है, मैं वो मुफ्ती साहब तुमने जो बातें करे ना ये हाथ में पकड़ के सब रिकॉर्ड हो ले। ये हाथ में रहे तो सब रिकॉर्ड होता भैया। इसकी लेन देना ले कम से कम 20-30 फुट की लेन देना कि जहाँ भी गया रहा तो बराबर रिकॉर्डिंग होती है।